एक फारसी शायर ने लुट लिया। वो कह दिया वा हेस्त नामस्त हादा पेस्त। को कुछ ना निकलिया वो कहता देख तेरे दी चगल टीचर डाकू पै गए, उन्होंने फुटे नाल ही लुट लिया। उन्होंने क्या देखिए हम रैफले डाकुए रैफले समेत हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। तेरी नाज़रीन, हमारे साथ दानिशबाज फैसल फरीद और मैं। चल बस कर दे, वो थोड़ा किल बस कर दे। मैं तेरी आ ला ही देनी किस दिन मैं ला देनी ना, तो तू इंज कराया करना सिर्फ। हले इंटरो भी नहीं होंदा, पहले ही उंगली करके इदां बैठा होंदा। तुसीं इंटरो उंगली करके पहले घरों ही इंज लैके आउंदा उंगली, पता इंज ही करदा कि मैं घर गया तो भाभी मैनू लामा देन दी सी कि सुत्ता पिया इंज करी रखदा। कहंदी कहंदी घर भी मैनू बुलाउणा वे कहंदा ते को भाभी भी कहंदी आ यकजहती की कहंदा मैं इजहारे यकजहती इजहार यकजहती नहीं होड़ा कहंदा इकट्ठे बैठ के बैठा भाई मुत्तहिद। हाँ, गिरफ्त मजबूत गिरफ्त मजबूत। नहीं वो ना मैंने एक फरमाइश सीगी उस्ताद जी, अब्दुल्ला भाई ने मैंने कहा सीगा कि एक लाइन सुनानी है तुसी गाने दी, जे तुहाडी इजाजत होवे ते एक लाइन सुना दा। जी जी बिस्मिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला अपना अपने अब्दुल्ला आपने कहा चलो जी। ना ना नमिजा इटाई ना ना नमिजा इटाई, बस वो बड़ा मशहूर गाना होया ते केड़ी ले केड़ी ये दोबारा तो सुनाना मुकर्रर। मैं पता नहीं कितना जोड़ी, पता कि उस्ताद जी परेशानी बड़ी ना, डाकू पै गए उस्ताद जी। है आहो की होया वे लो मैं फिर भी हसने डाकू पै गए। किथे भाजी वो पता की गल आ, राती सुत्ता सी, 3 डाकू अंदर आए, उन्होंने कहा यार थोड़ा पासा लै, इन्हें पासा लिया, फिर वो भी पै गए। ओ भाई ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂ ਭਰਾ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਰੀਅਲ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਰੀਅਲ ਡਾਕੂ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਠਾਈਏ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 46-4700 ਚ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। 2 ਦਿਨਾਂ ਚ 4000 ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਉਂਝ ਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚ ਖਲੋਤਾ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕੂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਲਵਾਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਡੋ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਦੀ? ਲਾਡੋ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਡੋ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਰਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲਾਡੋ ਦੀ। ਲਾਡੋ ਕੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਜਗਮਗ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ
ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਐਨਕ ਵੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਲਾइन बनाए, हमने डकैती करनी है, चले। कंध लिखे कि प्यारे बच्चों आज हम डकैती करेंगे और हमको बताएंगे डकैती कैसे करते। चलो फैसल अंदर से जो कुछ है लेके आओ। बोर्ड पे लिखी जा रहे हैं अपना। अच्छा उत्ते फिर लिख रहे हैं, ये देखे प्यारे बच्चों मैथ फैसल लेके आया 3600 रुपया। डाकू अंदर साफ करने नाल टीचर भी ने नाल पिस्तौल है रखी। फैसल लेके आया 3600 रुपया, उसमें से 900 रुपया हम तीनों ने कर लिया, बताएं हमारे हिस्से कितने कितने आए। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਭਾਈ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਟੀਚਰ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਫਰੀਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੁੱਟਾਂ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਨਾਖਨ ਵਧੇ ਸੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਪਲੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। फिर भाई डाकू पे गए कान भी चेक कर रहे, तुम्हारी मामा तुम्हारे कान नहीं साफ करती था, चलो लेके आओ अंदर से जो कुछ है। टीचर डाकू पै गए, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ। ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਝੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਲਿਆ ਸੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਨਿਕਾਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਮੈਥ का डाकू हूँ। ਮੈਥ ਕਾ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਟੀਚਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਗੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਡਾਕੂ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਯਹਾਂ पे। ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਚਲੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੁੱਢੀ ਦੇ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਾਂਟਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਟ ਕਰ ਕਿੱਧਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਤਾ ਟੀਚਰ ਭਾਈ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਔਜ਼ਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੈਲਸਣ ਵੀ ਆ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੀਮ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ। ਸਲੀਮ ਸੇਠੀ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਸੇਠੀ, ਓਏ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਠੀ, ਉਹਨੇ ਸਲੀਮ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਲੀਮ ਸੇਠੀ। ਡਾਕੂ ਨੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਟੀਚਰ ਡਾਕੂ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ। ਸੰਭਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਾਕੂ ਵੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਅਦਬੀ ਲਖਨਊ ਦੇ, ਤੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਤਨਮੇ ਮਾਸੀਆਏ ਅਹਲੋ ਅਬਾਲ ਕੋ ਕਹੇ
कि अपने तनाव वाले जेवरते हयाते निकाल के हमारे हमागोशाए सामने रख दे। हमारे गोश्त कहते यार चुप कर, मेरा सिर दुखा। बड़े तो मेरे बोला उन्होंने क्या, देखिए हम रैफले डाकुए रैफले समेत हैं। पट्टी नाल पिस्तौल ला के कहते अपनी जमा पूंजी ये हयात हमारे हवाले कर। उन्होंने कहा, देखिए हम आपकी पुरपड़िए इश्तेशार में गोलियां ना हंदा ठोकेंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में निस्तो नबूद किया तो हम आपके कलेजाए जिगर में छलनी करके उसमें गोलिये धागा देंगे। लिहाजा ये पशेमानी होने से बचने के लिए रूम कमरा में अंदर जाके दराजे बरहम ना खोलें और उसमें से जो भी जेवराते असलो असार है वो लेके हमागोश होके हमारे सामने पेशे खिदमत हो जाए। शायद डाकू पै गया, वो खंभ वाली पैलसन ना इन्हों लुटन दिया। शायद डाकू पै गए, उन्हें सारिया जेबों चो पैसे कढ़ा ले, एक जेब च रह गए तो कहना ये मक्ता भी दीजिए। डाकू जेवर मंगते, शायर कहते अपनी अहलिया की हर दिल अजीज जेवरात लेकर अपनी अहलिया के शायर कह रहे अपने नोटे हिंदा हमें पकड़ा दिए वरना हम आपके खद्दुखाल बिगाड़ देंगे। अपनी तमाम रकम हमारे हवाले कर दे वरना हम लावा आपके जिस्म में उंडेल देंगे। शायद डाकू पै गए तो इन्हों लुटन तो पहले कहते हम आप पे तशद्दद करने आए। एक शायद डाकू ने फिर भाई लुट लिया तो लुटन तो बाद उन्होंने कहते मुकर्रर ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ और ऐसी चीज आपके घर में, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਨਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2 ਲਾਈਨੇ ਰਹਿਤੀ। शायर डाकू इनू कह गए, इनू नाले लुटन दे नाल कहंदे अर्ज किया है, अर्ज किया है कि ये अब हमारे हो चुके हैं। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮ ਚੀਜ਼ें दे चुके सनम लुटे लुटे गए हैं हम। उन्होंने क्या अपने तमाम जेवरात तो नकदी निकाल दीजिए वरना आपके हम दंदाने मुबारक धर्म परम कर देंगे। शायर इनू दंदाने मुबारक ए फरबा माइल शख्स। एक सरागी शायर ने लुटिया, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ ਡੂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡ ਭੰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਦਰੌੜਕਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਰੌੜਕਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਆ ਪਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਹੇਸਤ ਨਾਮਸਤਹਾ ਦਾ ਪੇਸਤ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਨੀ ਸ਼ੌਖੋ ਮਾਂਕੜ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਉਹ ਕਵੀਉਲ ਜੁੱਸਾ ਆਦਮੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਅਰਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੀ ਫਲੂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਦਾ ਫੀ ਗਨ ਤੁਨ ਗੰਨਾ ਤੁੰਨਾ ਤੁੰਨ। ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਣ ਇੰਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਠਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਮ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ। यार केरला यार आ दोबारा कही ना ਇੰਡੇ ਦੇ ਪੋਣ ਇੰਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਸੜ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸਾ ਭੰਨ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਗੜੇ ਜੰਗੜੇ ਦਾ ਗੜਦਾ ਹੋਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕੱਢੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਿਠਾ ਦੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੱਤ ਬੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕਾਹੇ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਵਾਰਸਪੁਰ ਖਹਿ ਜਾ ਵਾਰਸਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚਗਲ ਤੇਰੇ ਸਾਈ ਮਰ ਜਾਣ ਲੱਖ ਲੈਣਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਸਪੁਰ ਨੇ ਹਾਂ ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਜੜੀਆਂ ਜੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਫਲ ਹਾਲਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਛੱਲਾ ਦੇ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਨਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲੀ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਲੈਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਇਹ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਡਾਕੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਕਾ ਦੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣ ਦੇ ਜੰਬੂ ਵਾਹ 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 ਜੰਬੂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹਕਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੜ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੇਰ ਚੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁਕੇਟੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੱਥੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਫੈਸਲ ਥਾ ਬੱਤ ਤਾਕਤ ਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਤੋਂ ਤਾਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕੁਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਤ ਆਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਤੇ ਬਤੇ ਟੇਪੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਥੱਪੜ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਇੱਧਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਫੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫੈਸਲ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਫਰੀਦ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਟੁੰਡਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰੇ ਚੱਲ ਪਿਸਤੌਲ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਕੱਢ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਇੱਧਰ। ਬਾਵਾ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੰਗਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ 35 ਚ ਲਿਆ 40 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਓਏ ਜੋ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਬੱਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਟ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰਾਈ ਡਾਕੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ, ਗੰਡੇ ਲਿਆ ਗੰਡੇ। ਇੱਕ ਢਾੜੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਬਈ ਪੈਤਲ ਘਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਲਿਆ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਂਡਾ ਲਿਆ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਡਾਕੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਲੁੱਟਣ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਫੋਲ ਲਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 2500 ਦੀ ਲੈਣੀ। ਆਪ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ SH ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ एक डाकू के खिलाफ शिकवा लिखवाने आया। शिकवा यार ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਤਲਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਡਾਕੂ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਗੜ ਕੇ, ਫੈਸਲ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਲਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? हाँ ले ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। अच्छा यार डाकू से पूछे ही नहीं। ਡਾਕੂ ਕੁੱਤਾ ਡਾਕੂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਡਾਕੂ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਭਾਈ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਓਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇੰਜ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਵਾਓ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਭਾਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇਸ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਬੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ ਚ ਵੜਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਬੇਸ ਮੈਂ ਕੰਗਾ ਰਹਿ। ਆਹੋ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਮੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸੀਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਸੀਨਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ, ਨਵੀਂ ਟਰਮ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਫੜੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ। ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਡਾਕੂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿਸਤੌਲ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ? ਪਿਸਤੌਲ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਐ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਕਰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਬਾਲ। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਬਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਵਾਪਸ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਭਾਈ ਫੇਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 4 ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਆਏ, 2 ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐ ਕਰਕੇ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟ, ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਪੁਰ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਲੈਗ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੰਮਣ ਦੇ। ਸੈਂਚਰੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅੰਪਾਇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪੇਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੰਪਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਆਊਟ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 2000 ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ? ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, 4 ਘਰ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਕੈਪ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਐ ਪਿਸਤੌਲ ਮਲਣ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਇੰਜ ਮਾਰੀ। ਪਕਾਈ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢ ਜੋ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਗੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਗੋਲੀ। ਡੈਡ ਗੋਲੀ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਥਰੋ 'ਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਕਰੋ। फुटबॉल की टीम वाले डाकू इन्हों लुटन आ गए तो एक बंदा उत्ते कमेंट्री कर रहा। इस वक्त पिस्तौल जुनेद के हाथ में है। जुनेद ने इब्राहिम को पिस्तौल पकड़ा दिया। इब्राहिम पिस्तौल लेके जेवर वाले कमरे की तरफ भागते हुए आगे से डॉज हुआ। फैसल राम में कोई खिड़की लगी, उधर लगा पूरा इंटरव्यू हो रहा है, थले चोरी हो रही है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए सारे पैसे निकाल लिए। फिर भाई फुटबॉल वाले इन्हों लुटन आ गए तो सारे को बच के निकल गए। पीछे कीपर ने पड़ के चंगा कुटे। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਈਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ। ਨੋ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਪਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ। ठप्पा पीछे अच्छा गोलियां सीधियां नहीं मार रहे, वो थल्ले मारे। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਟਾਸ। अच्छा एक ने गोली मार गया, बैट फड़ाया, उन्हें कहा लेना रोक, उन्हें थल्ले गोली मारी। फैसला ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਏਡੀ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੱਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ। अच्छा डन, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। डन हो गया भाई, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। किसी भी गल ते ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਆਣਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੜਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤਿਆਰੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। लो जी नाज़रीन, कसम वाली गल आ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल कर रहा। कसम वाली गल आ भी एक भी गल सोची होवे या लिखी होवे या कोई पहले पता होवे कि भी की ट्रैक चलाउणा। ठीक है जी, सिर्फ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। यार मोबाइल इन्ना कुछ याद नहीं हुंदा कि मोबाइल ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਓਛੇ ਹੱਥ ਖੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾ ਕਸਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਡਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜੁਗਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਇਸ ਦੇਣ। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤਿਆਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਚੋਪੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਓਏ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਡਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬ్రో ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬ్రో ਕਮ ਯਾਰ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੂਗੀ ਚ ਕਲੈਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਲੋਕ। ਕੁਕਰੀ ਨੇ ਪੱਖਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਪੰਪ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਫਿਰਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਇਓ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਏ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁੱਲੀ ਕੋ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਰੀਕ ਸੀ ਗੱਲ, ਬਰੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਗੀਕਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਠੇ ਜੇ ਪੀਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਟੈਪ, ਜਾਲੀ ਬਾਬਾ ਟੈਪ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਟੈਪ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਵਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਿਕਲੋ, ਮੌਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੋੜ ਚੱਲ ਚਲੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਿਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਜੀ ਆਈਆਂ, ਪੈਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਢਾੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੇਜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਢਾੜੀ ਨੇ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕਿਆਰੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਇੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਟ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੈ ਵੀ ਇੱਟ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਇੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀਓ ਬਾਬਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਕੁੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਕੀਮ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਪੀਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਬਜ਼ ਦਿਖਾ। ਰਾਤੀ 6000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਮੇਦੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ 3000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕੱਢ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ। ਚੱਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੌਪਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕੂ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕੂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਪੈਣਾ। ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ। ਕਿਹੜੀ ਰੋਣ ਕੋ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ? ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਓਏ ਡਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਪੈਸੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਜ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਜੇ ਕੱਜ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਆਪਣਾ ਮੋਖਿਆ ਨਕੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਕੜੇ ਪਰੋੜੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਓਏ ਪੈਦਾ ਦਾ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ come on. Okay, Allah Hafiz. Love you. Thank you.